اگر میں یہاں کا ایک ذمہ دار ہوں تو میرا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو میرا اس کے سر پہ ہاتھ رہنے سے ہی کرتا ہے. اگر میرا ہاتھ اس کے سر پہ نہیں رہے گا تو وہ کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جامعہ منہاج العلوم سے اور دارالقضاء سے اور ہماری پوری اہل کمیٹی سے سبھی مسلمانوں کو، جتنے بھی میرے دیندار بھائی ہیں، ان سب کو رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں اس سال رمضان پھر سے ہمارے اوپر رمضان لایا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر بھی یہ رمضان بتائے اور یہاں روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی پھر سے ایک موقع اللہ نے دیا. میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں. اللہ کا بہت لاکھوں کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں پھر سے رمضان کے لیے چنا. جو ہے، جب ہمیں چھوٹے تھے تب الیکشن جو ہے ایک ایسی طرح سے ہوتا تھا، ایک نمائندے کو، ایک اچھے انسان کو، ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو الیکشن ہوتا تھا کہ پورے کیا کرتے، ایک اچھے انسان کو چنتے، ایک اچھے ان کا ووٹ کا صحیح استعمال کرتے، ایک اچھے انسان کو چن کر لاتے اور ان سے کام لیتے. چاہے وہ اپنا پرسنل کام ہو یا محلے کا کام ہو یا اپنے شہر کا کام ہو، کچھ بھی ہو ان سے لیتے. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے قوم کو اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ووٹ کسے دینا ہے یا کسے نہیں دینا. اپنے ووٹ کا اتنا یعنی کہ ویسٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. البتہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کس سے دینا کسے نہیں دینا. میں کوئی سی پارٹی سے بھی جڑا ہوا نہیں ہوں اور کوئی سی پارٹی سے بھی مجھے تعلقات بھی نہیں ہے اور کوئی پارٹی سے مجھے لینا دینا بھی نہیں ہے. لیکن البتہ جو ہے ہمارے ووٹ کی طاقت ہمیں جاننا چاہیے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. یہ مت سمجھیے کہ اب وہ اس کو نہیں دیں گے ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اس کو دینے کے بجائے اس کو ہی دے دیں گے. یہ غلط مت سوچیے. آپ اچھے انسان کو ووٹ دیجئے، گیا کہ وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ آج نہیں تو کل اس کا رنگ لاتا ہی ہے، لیکن ضائع نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو ہے، ووٹ کی صحیح پہچان کیجئے، صحیح انسان کو ووٹ دیجئے گا. میں پارٹی سے کوئی مطلب نہیں رکھ رہا ہوں، ووٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ووٹ اپنا ضائع مت کیجئے، ایک اچھے انسان کو دیجئے، اچھے انسان کو دے کر اسے جتائیے گا. جتا کر اس کے پاس اپنا خود کا کام، اپنے محلوں کا کام، اپنی بستیوں کا کام جو بھی لینا ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں. آپ کہیں پیسے میں جا کے اگر بک گئے تو وہ کل بولے گا کہ تو میں پیسہ دیا تو ووٹ ڈالیا. اور قوم کی صورت دیکھو گیا، انہیں مسلمان بھائی انہیں جان دے، اسے ووٹ ڈالا لیں گے، انہیں جیت لیں گے. یہ بھی غلط بات ہے. کیوں بولے تو جیسا کہ حجاب کا مسئلہ آیا، کوئی لیڈر نے آج تک بات نہیں کیا کہ حجاب کے بارے میں کوئی لیڈر آج تک آواز نہیں اٹھایا. جتنے بھی آواز اٹھائے، جیسے معمولی آدمی جو دین کے دائی ہیں، صرف انہوں نے آواز اٹھائی. لیکن قوم کا لیڈر جو بھی اپنے قوم کا لیڈر کہلاتا ہے، اس نے یہ ایک آواز بھی نہیں اٹھائی کہ نقاب کے بارے میں بات کرے، بیکو بچیوں کے بارے میں بات کرے، بیکو بچیوں کی عزت کی، آبرو کی بات کرے. ایسی بات کسی نے نہیں کی. اسی لیے میں ہمارے قوم کے لیڈروں سے میں ناراضگی جتاتا ہوں کہ قوم کے لیڈروں نے ہمارے پردے پر، ہماری آبرو پر انہوں نے بات نہیں کی ہے. اس لیے میں ان سے میں ناراض ہوں. وہ دوسرے ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ناراض ہوں. میں وہی تو بول رہا ہوں جو بول رہا ہوں. میں جب قوم بولتے ہیں، قوم کا لیڈر بولتے ہیں، تو اذان کے بارے میں ہو، حجاب کے بارے میں ہو، کوئی مسلمان کے بارے میں ہو، یا سچائی کے بارے میں ہو، یا اچھائی کے راستے میں ہو، تو قوم کے لیڈر کو آواز اٹھانا چاہیے. وہ چاہے کون سا بھی قوم کا نمائندہ ہو، کون بھی لیڈر ہو. ابھی دیکھو ایشورپا نے کیا بول دیا کہ ہمارا اللہ بہرا ہے کیا؟ اسے سنائی نہیں دیتا کیا؟ مائک میں آواز دینے سے ہی اللہ سنتا ہے کیا؟ یہ پوچھا. وہ نالائق کو معلوم نہیں ہے یہ اللہ کو جگانے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں.
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ये अल्लाह को सुनाने के लिए आजान नहीं देते. ये जो भी हम जैसे लोग काम में मशगूल रहते हैं या नींद में मशगूल रहते हैं या दूसरे कामों में मशगूल रहते हैं या खाने पीने में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की आवाज की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, इसीलिए अजान दी जाती है कि आओ मेरे तरफ आओ, इबादत के लिए आओ बोल के. हमारे लिए अजान होती है, अल्लाह के लिए अजान नहीं होती है. ये बेवकूफ को मालूम ही नहीं कि हम जैसे सोए हुए उनको जगाने के लिए आजान होती है, अल्लाह को जगाने के लिए आजान नहीं होती. अभी देखो हमारे इसमें जो है वोट के लिए, अभी हमारे हिंदू भाई क्या बोलते हैं, मतदाना. मतदाना मतदाना मतलब क्या, वोट की भीख. बात समझ में रहे. जो भी हमें इमदाद करते हैं, वोट की इमदाद यानी कि भीख, वो भीख मांगते हैं. लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, ये इसको पैसा हम देंगे तो ये कहाँ पे इस्तेमाल करेगा. अभी भीख देने वाले को तो हम देखते हैं ना, कोई शराबी आके पूछे तो कोई भीख देते हैं, फिर जाता पी जाता बा, उसको नहीं देना. कोई अच्छा इंसान आता है तो उसको देते हैं. यानी कि अच्छे इंसान को भीख देने से वो सही या तो खाने पे, कपड़े पे, मकान पे लगाएगा, ऐसा देते हैं. वोट भी ऐसा ही एक मतदाना. मतदाना बोले तो वोट का क्या बोलते हैं उसको, वोट की भीख नहीं, डोनेट. इसीलिए बोल रहा हूं, अगर वोट आप देते हैं तो सही इंसान को देख के दीजिए. देखो यहाँ हिंदू मुसलमान कौम का लीडर ये मत देखिए, ये देखना आपके इसमें नहीं है, मत देखिए. इंसान अच्छा है, अगर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी मसलक का हो, ये मत देखिए कि इंसान कौन है, लेकिन इंसान बेहतर है. आज देखो एक अच्छा इंसान बन के आके एमएलए को खड़ता है, दूसरे बार तीसरे बार जो है 100-150 करोड़ का घर बना लेता हूं. लेकिन आवाम जो है जहां पर है वहीं पर रहती है, उससे भी घटिया हालत में हो जाती है. लेकिन जो जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप चुन के यहाँ नुमाइंदा बनाते हैं, जिसको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वो 5-6 साल में वो हजारों सौों के करोड़ में चले जाता है. हम पीछे के पीछे ही रह जाते. देखिए इस्लाम के आगे ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई रहेगा. इस्लाम इस्लाम होता है. ये इनकी सियासत की रोटी सेकने के लिए किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बाप बनाते हैं, किसी को दादा बनाते हैं. लेकिन हमारा इस्लाम इस्लामी है. हमारा बाप बाप है, हमारी माँ माँ है, हमारा भाई भाई है. जो अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों को निभाइए. पहले ये मुंह बोला जो मैं समझता हूं आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं. गुस्ताख रसूल जो है वो चाहे कोई भी हो, उसको माफी नहीं है. अभी कोई एक आदमी पूछा कि फतवा पूछ के है, ये फतवा पूछने वाली बात है? मालूम नहीं पड़ता किस चीज का फतवा पूछ रहा है भाई, किस बारे में फतवा पूछ रहा है. हाँ, जो चीज तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ, जो इस्लाम के दायरे में नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ. जो गुस्ताख रसूल है वो चाहे उसका घर बार क्यों ना हो, किसी पे ना हो, जो भी करता है एक के बलबूते पे ही करता है वो. अगर मैं यहाँ का एक जिम्मेदार हूं तो मेरा आदमी कोई गलती करता है तो मेरा उसके सर पे हाथ रहने से ही करता है. अगर मेरा हाथ उसके सर पे नहीं रहेगा तो वो करेगा नहीं. बात समझ में आ रहा है. उसी टाइम पे वो डिक्लेयर करना था ये मेरा भांजा नहीं है, मेरा उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरे उससे कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के हाथ में हाथ लगाकर मैं आपके साथ चलता हूं बोल के वो जितने भी वो जो कंप्लेंट्स हुए थे, जो एफआईआर हुए थे, उनमें थोड़ा बहुत मुसलमानों का जब साथ दे देता तो आज ये बहुत बड़ा लीडर कहलाता. ये जो अब जो है वो लीडर के काबिल नहीं है. वो देखिए ये बाप के सामने एक बच्चा गलती कर दिया तो बाप जो है वो बच्चे को माफ कर देता है, माफ करके फिर गले लगाता है. अब ये एक एमएलए था, ये बच्चों ने कोई गलती की होगी, मैं ये नहीं बोलता कि अलबत्ता गलती नहीं हुई बोल के, हाँ गलती हुई है, लेकिन गलती को माफ करने वाला तो था ना, ये माफ कर सकता था ना. अभी कोई जाके बोलता ये मेरा भाई है, मेरा, अरे भाई रहा तो गोद में बैठ जा भाई,
इस्लाम के लिए क्यों, इस्लाम को क्यों धज्जियां उड़ा रहा है? इस्लाम के धज्जियां मत उड़ा। भाई है कि बाप है कि क्या है कि हमें कहाँ जानती किसका भाई कौन की क्या की, वो हमना नहीं मालूम, लेकिन हमारा जान, हमारा माल, हमारा वक्त, हमारे जिंदगियां हमारे इस्लाम पर कुर्बान है, हमारे नबी पर कुर्बान है, हमारी शरीयत पर कुर्बान है। हम इनमें से हैं कि इस्लाम के लिए अपने गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं।